जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिहड़े अस्थान ते तुसीं सत संगत रूप में जुड़ बैठे हो, सत संगत बहुत वड्डा तप है जे किसी नूं करना आ जाए। सत संगत नाल दा होर कोई तप नहीं है दुनिया विच। जिन्नी भगती सत संगत विच नाम जपण दी है, साध संगत होर किसी कर्म का इन्ना फल नहीं है जिन्ना संगत विच बह के नाम जपण का फल है। एक बार सारी संगत आखो सतनाम श्री। तुहाडी आवाज़ होनी चाहिए, गज के आखो सतनाम श्री। साध संगत इहदा फल पता किन्ना है? पातशाह ने एक शब्द कहा गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी विच, वो कई बार महाराज जी मुख वाक हुक्मनामा बख्शते हैं। उहदे विच सतगुरु जी कहते हैं पाठ पढ़ना चंगी गल है, विचार करनी बहुत चंगी गल है। किसी नूं पाठ आउंदा है, किसी नूं पाठ के अर्थ आउंदे ने, बहुत वड्डी गल है। कोई बंदा हर रोज़ जल धारा करदा, किसी इशनान करदा, बहुत वड्डा तप है। कोई बंदा वर्त रख के अपने शरीर की साधना करता है कि मैं भोजन घट खाना है तो भगती करनी है। नींद विचों जागदा है, अपनी नींद घटाउंदा है, कई कई घंटे जागदा है, अद्धी अद्धी रात नूं उठ के तप करदा है। ये बहुत वड्डी गल है। पर साध संगत के सब कर्म जिन्ने भी महाराज जी ने बाणी विच गिणे, इन्हां सब कर्मां नालों एक श्रेष्ठ कर्म महाराज जी ने दसिया। कहते भावें तू तीर्थां उत्ते इशनान भी करदा, जाके पुन्नदान भी करदा, वो कर्म करना चंगी गल है। पर सब नालों श्रेष्ठ कर्म की है? जे कोई संगत विच बह के साध संगत के रूप में जपे सतनाम श्री वाहिगुरु। ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है। एक बार वाहिगुरु तुसीं कहिंदे हो, कन्नां विच एक बार आवाज़ आउंदी है। जिन्ने सैकड़े शरीर बैठे होण, जदों वो मिल के कहिंदे ने सतनाम श्री वाहिगुरु, तो बहुत वड्डा तप है। पातशाह ने बाणी अंदर बचन कहा, ये मुख वाक हुक्मनामे की कथा शुरू होंदी है जिथों महाराज कहते हैं पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो। इहदे विच पाठ पढ़न की निंदा नहीं की। कई बार साडा कथा व्याख्या करने का तरीका गलत है। असीं इस तरह कहने जी इशनान करना माड़ा है, जिन्हों पाठ आउंदा उहनूं अर्थ नहीं आउंदे, उहदा की फायदा पाठ पढ़न का। नहीं साध संगत, अर्थ ना भी आउंदे होण, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के पाठ पढ़न का तां भी तुहानूं लाभ मिलेगा। अर्थ सीखने चंगी गल है, अर्थ सीखने चाहिए ने। अर्थ जपजी साहिब के होर बाणी के तुहानूं याद करने चाहिए ने, पढ़ने चाहिए ने। पर जे अर्थ किसी नूं ना भी आउंदे होण, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का पाठ करन दा तां भी लाभ है। वो किवें? दुनियावी तौर पर विचार करो। एक दिन मैं दरबार साहिब तो भी ये बेनती कही सी, साध संगत निका जिहा बच्चा जन्म लैंदा है, उस बच्चे नूं इस गल का इल्म नहीं है कि दुध विच किहड़े-किहड़े प्रोटीन ने, किहड़े-किहड़े विटामिन ने, दुध विचों किन्ने परसेंट कैल्शियम मिलता है। ये चीज़ का नव जन्मे बच्चे नूं ज्ञान नहीं। पर जदों वो मां का दुध पींदा है, पर साध संगत तां भी तो उहदे शरीर नूं कैल्शियम प्रोटीन विटामिन मिलते हैं। इहदा मतलब जरूरी नहीं कि किसी चीज़ बारे पहलां तुहानूं ज्ञान होवे फिर लाभ होना। हुण दुध विच किन्ना कैल्शियम, किन्ने प्रोटीन, किन्ने विटामिन ने, इस गल का बच्चे नूं इल्म ज्ञान नहीं। पर जदों दुध पींदा है उहदे शरीर नूं ताकत तो मिलदी है। किसी बंदे नूं इस गल की नॉलेज नहीं। वो सिर्फ विज्ञान के विद्यार्थियों को पता होएगा कि पानी किवें बनदा है, पानी का फार्मूला की है। ये सिर्फ विज्ञान के साइंस के विद्यार्थियों को पता है कि H2O भाव हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दो गैसां के मिश्रण नाल पानी बनता है। पर साध संगत जिहड़े बंदे नूं पानी का फार्मूला H2O का ज्ञान नहीं, तुहाडी की सलाह वो पानी पीवे तो उसकी प्यास नहीं बुझदी? वो पानी पींदा है, प्यास उसकी भी बुझदी है। वो पानी पींदा है, शरीर नूं वो पानी अरोगता दिंदा है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि किसी चीज़ का फार्मूला आउंदा होवे वो लाभ देवे। जे पानी का फार्मूला पता नहीं, पानी पीण नाल तां भी प्यास बुझदी है। सिक्का
ਸਿੱਖੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਅਰਥ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਰਥ ਸੁਣੋ ਦੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਮੇਰੀ? ਕਹੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੱਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲੋ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁੱਟ ਗਿਓ, ਅਦਕਾਂ ਬੁੱਧ ਬਾਦੇ। ਪਾਠ ਪੜਨ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਪਦਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਠ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਅਦਕਾਂ ਬੁੱਧ ਪਿਆਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਇਹ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਕਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਰੱਬ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਮੈਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੱਸਿਆ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੱਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਸਿਆ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ। ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਜਲ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 34 ਸਾਲ ਜਾਈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰੱਬ ਇਸ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਧਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਲਟਕ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਸਵਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਾ ਭਇਓ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਲੈਂਦੇ ਐ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਗਲਾ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡੱਡੀ ਮੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਗਲਾ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠੇ, ਤੇਰੇ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕਹਿ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਪੜਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇ। ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਨਹਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ। ਵਾਸ ਕੀਓ ਵਖਿਆਨ ਸੁ ਬੈਠ ਕੇ ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो। महाराज जे ज्ञानियां ध्यानियां इशनानियां नूं रब नहीं मिलता, फिर किन्हां नूं मिलता है? तां हजूर कहंदे साच कहूँ सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। प्रेम संगत विच बह के पैदा हुंदा है। प्रेम शरीरां तो शरीर नूं इस संगत विच आउंदा है। दूजे प्रेमियां दी संगत करके मन के अंदर प्रेम पैदा होंदा है, सेवा किवें करनी। इसलिए साध संगत हजूर ने बचन कहे पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निबल पोयंगम साधे पंच जना स्यो संग ना छुट गयो अद कहाँ बुध बादे प्यारे नबिद मिलन न जाई मैं किए कर्म निका। महाराज फिर की करना चाहिए? कहने अपने गुरु अगे अरदास कर, तेरे अंदर प्रेम पैदा होवे। अरदास कर रब दे प्रति भाव पैदा होवे। हार भरियो स्वामी कै द्वार दीजै बुद्ध विवेका। महाराज चंगियाई बुरियाई पाप पुन इस चीज़ की विचार करन दी मैनू विवेक बुद्ध बख्शिश करो, जिहदे नाल महाराज मैं दुनिया में पाप पुन चंगा माड़ा की परख कर सकां। नहीं तो माफ़ करियो ਜਿਹੜੀ चीज़ अपने फायदे ਵਿੱਚ है बंदा ਉਹਦੀ व्याख्या करी ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ चीज़ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੇ फायदे ਗਿਣਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘਿਆ, ਕਈਆਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ व्याख्या ਕਰ। किसानों को दिते हुए काले कानून किसान कहते हैं सानू चाहिए नहीं, पर साध संगत देश का हुण राजा जिहड़ा वो अपने हिसाब नाल उहदी वडियाई करी जांदा। वो तो अपने हिसाब नाल उहदे फायदे दस रहा। इदां हर बंदा अपने हिसाब नाल व्याख्या करदा है, पर असल डिसीजन तुहानूं गुरु कोलों लेना पएगा। पातशाह ने कहा गुरु दे कोलों विवेक बुद्ध मंग, तैनूं गुरु ओ मत ओ अकल ओ समझ दवे ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇ ਆ ਪਾਪ ਹੈ ਆ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੰਨ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਗਿਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੌਨ ਭਇਓ, ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਕਈ ਦਿਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰ ਪਤੀ ਰਹਿਓ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭ੍ਰਮਿਓ ਦੁਬਿਧਾ ਛੁਟ ਕੇ ਨਾਹੀ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਵਸਿਓ ਸਿਰ ਕਰਬਤ ਧਰਾਏ। ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਵਿਦ ਜੇ ਲਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ। ਲੱਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਦਾਨ ਕਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਦੱਸੋ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ।
ਦੇਖੋ 100 ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਹੈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰ ਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਕਮੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਨ ਮੰਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਅਰਥ ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਸਭ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿ ਉੱਠੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਮਾਹਰ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਰ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਿੰਦੂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਖਬਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਭਾਉ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰੋਗਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਦਰੋਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ। ਜਾਂ ਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਨੇ, ਧਰਮ ਬਚਾ ਸਕਨੇ, ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਜਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਬਚਾਇਆ। ਜਾਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਵੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਉਹ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ। ਇਹ ਪਿੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਢੌਰਾ ਟੱਪ ਗਏ,
पंजाब विच प्रवेश कर गए। अगले दिन शामां पैण तक श्री आनंदपुर साहिब पहुँच गए। जदों ये आनंदपुर साहिब पहुँचा, इनू इंज महसूस होया जिमें ये जानी और माली करके बिल्कुल सुरक्षित है, जिमें इसकी जान भी सुरक्षित है ते धर्म भी सुरक्षित है। रात रुकिया, भोजन प्रशादा छुकिया, सवेरे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दर्शन। हथ जोड़ कहना कलगीधर पातशाह नूं, महाराज मैं दिल्ली तो भज के आया, औरंगजेब बादशाह मेरा धर्म बदलना चाहता है, मैं अरबी फारसी संस्कृत का माहर विद्वान है। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, कहते नंद लाल जी जिहड़ी जगह ते तुसी आ गए हो, इत्थे किसी बादशाह का राज नहीं चलता, इत्थे सिर्फ गुरु नानक राज का सिक्का चलता है, इत्थे तुहाडा कोई धर्म नहीं बदल सकेगा। हुण तुसी सुरक्षित हो, इत्थे रह सकते हो, इत्थे सुख नाल रहो। पातशाह के चरणों टिक गया। इतिहासकार लिखते हैं 2-3 दिन लंघे, ये 3 वक्त प्रशादा छक लैंदा है, अपना कुछ लिख पढ़ लैंदा ते सौ जांदा है। चौथे दिन ये मन में थोड़ी जी लज्जा आई, नंद लाल मुफ्त में ही रोटियां खाई जाना है, तैनूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने शरण दी है, तू इत्थे मुफ्त में प्रशादे ना छक। गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो कोई कम पूछना चाहिए। ये गुरु के दरबार में पेश होकर कहना, सच्चे पातशाह मैनू भी कोई कम लाओ, महाराज मैनू भी कोई सेवा लाओ। जदों मैं रहना ही आनंदपुर साहिब है तो महाराज कोई कम तो लाओ, 3 वक्त वेला प्रशादा छक लेना, महाराज कोई कम दो। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, कलगीधर पातशाह कहते की कम कर लेने नंद लाल, दस तैनू कोई कम आउंदा दसो की कम कर लेना है। ते नंद लाल कहना, महाराज मैं अरबी फारसी संस्कृत का माहर विद्वान है, मेरे कोलों किसी चीज़ के अर्थ कराने ने वो कराओ, मेरे कोलों किसी को पढ़ाई करानी है, मैं बादशाहां के बेटियां पढ़ाउंदा रहा, महाराज वड्डे वड्डे राजियां के बच्चे मेरे को पढ़ते हैं, मैं विद्या पढ़ा सकदा, विद्या लिखा सकदा, महाराज किसी चीज़ के अर्थ करने वो कर सकते। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, कहते नंद लाल इदां दा साडे कोल कोई कम है नहीं। देखो साध संगत किड्डी वड्डी पर पातशाह कहते विद्या पढ़न पढ़ाउण लिखण ज्ञान वाला साडे कोल नहीं कम है, नंद लाल ये कम साडे कोल है नहीं। ते नंद लाल कहना, महाराज फिर होर कोई कम ला दिओ। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, कहते नंद लाल एक काम है साडे कोल, जे कर सकने ते कर लै। लंगर विच बर्तन मांजण वाले ने, जे बर्तन मांज सकदा वो मांज लिया कर, जिन्ना तेरा दिल करे। लंगर विच बर्तन मांजण दी सेवा है, जे भांडे मांज सकने वो सेवा कर ला। ते नंद लाल चुप कर गया, हाथ जोड़ कहना, महाराज सत वचन। साध संगत हुक्म मन के ये लंगर में चला गया। जिन्हां हत्थां नाल कदे अपना भांडा नहीं सी चुकिया, एडा वड्डा विद्वान औरंगजेब के दरबार में नौकर ही इनू भोजन छकाउंदे सन, नौकर ही ये भांडे चुकते सन। अज नंद लाल नूं आ भांडे धोने पै गए। इन्हें संगत के जूठे बर्तन मांजने शुरू किए। पहली बार इन्हें संगत के बर्तन मांजे ने, हथ रेते ते स्वाह नाल काले हो गए। दूजियां वल वेख वेख के बर्तन मांजदा है। अज पहले दिन थोड़ा औखा लगा, अगले दिन फिर लंगर विच आ गया। साध संगत जिहड़ा काम कदे किसी ने कीता ना होवे उहनूं औखा लगदा। बहुते लोग ऐसे ने संगत विच भी आउंदे ने जिन्हां ने कदे अपने घर के भांडे नहीं मांजे, मांजण वास्ते नौकर रखे ने, पर जदों गुरु के दरबार लंगर में सेवा करते तो थोड़ा जिहा तो औखा लगदा है, वो फिर थोड़े बहुते मांज के हट जाते हैं। नंद लाल साहब नूं पहले दिन भांडे मांजणे औखे लगे। अगले दिन उन्हें फिर बर्तन मांजे, गुरु का हुक्म है। पातशाह ने कहा होर कोई काम नहीं है साडे, भांडे मांज सकने तो मांज ले, वो सेवा है। नंद लाल अगले दिन फिर सुहा ते रेत नाल भांडे मांजदा रहा। 3 दिन 4 दिन 5 दिन गुजरे, हफ्ता 10 दिन महीना गुजर गया। ये रोज़ भांडे मांजदा, हुण भांडे मांजण दा बल आ गया, भांडे धोण दी जुगत आ गई। इन्ने नूं साध संगत मुल्तान तो ये रिश्तेदार आए। उन्होंने पता लगा श्री आनंदपुर साहिब रहिंदा है, तो मिलण वास्ते ये रिश्तेदार मुल्तान तो पहुंचे। आके पुछते साडा एक विद्वान रिश्तेदार रहिंदा है भाई नंद लाल, उन्होंने मिलना है। तो सेवादार के अच्छा जो दिल्लियों भज के आया, कहते हाँ जी, कहते वो तो तुहानूं लंगर में मिल सकता है। जदों गए
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਹ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ, ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਆ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਓਏ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ, ਓਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੱਥ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ, ਕੰਧ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਲਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਰਾਜ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ। ਕਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਮਰਾ ਧਨ ਮਾਦੋ ਗੋਬਿੰਦ ਧਰਣੀ ਧਰ, ਇਹ ਸਾਰ ਧਨ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸੁਖ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਕਲਮ ਨਾਲ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਬਾਟੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਾ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਜੋ ਲਿਖਣਾ, ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਲਿਖਤ ਕੱਲੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮੰਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਤ ਕੇ ਮਾਂਜੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਲੇ ਭਾਂਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਭਾਂਡਾ ਰੇਤ ਨਾਲ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲਿਆਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ। ਸੱਜਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਛੇਤੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋਵੋਗੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਲਾਈ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ।
ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਮੋਹਰੇ ਦਰੀ ਵਿਛ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਸੇ ਨਗਰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 28-30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਪੀਤੀ ਦੀ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸਾ ਅੱਧਾ ਪੌਂਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਠ ਖੜੇ ਥੱਲਿਓਂ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਹਣਤੀਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੱਜਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਿੱਤ ਦਾ, ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠ। ਜਦੋਂ 2-3 ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠਿਆ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਦੱਸ ਨੌਜਵਾਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਬਈ? ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਵਿਗਾੜੀ ਫਿਰਦੇ। ਆ ਹਜੇ ਰਾਤ ਦੀ ਪੀਤੀ ਦੀ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੱਜਣਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਵਿਗੜਿਆ ਫਿਰਨੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ, ਚੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ। ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਬਰਤਨ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਕਰਵਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਭਾਈ। ਕਦੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਦਾ, ਇਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖਿਓ। ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਹਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪੁਲ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੇ ਉਧਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਉਧਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਗੋਲਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ 20 ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ 50 ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ। 10-10 ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਰਦੇ। ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ 10-10 20-20 ਨਾਲ ਕੀ ਪੁਲ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਆਏ, ਜਿਹਨੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ।
क्योंकि वाटर सप्लाई वाले दूजे तीजे सरकारी परमिशन लैनी पैंदी। कहते जी परमिशन देने वाले अधिकारी कहते आ संगत के 10 रुपये नाल थोड़ी पुल बनने ने, ये तो करोड़ा रुपया लगता है, 10 रुपए नाल पुल कित्थों बनने। महापुरुषां एक गल कही, कहते हो फिर सरकार नूं भुलेखा है, ये जिहड़े कहते 10 रुपए नाल पुल नहीं बनने, ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की संगत है, ये गुरु नानक के घर का खजाना है, ये गुरु नानक की संगत है। अधिकारी कहते ने 10 रुपए ना पुल नहीं बनने, जे गुरु नानक ने नदर की पुल तो सोने का बना के रख दे। साध संगत अज दर्शन करो हजूर साहब जाके, वो पुल उत्थे इन्ना वड्डा महापुरुषां बनाया, उत्थों सारियां गड्डियां दूजे शहरां वालियां भी लंघदियां ने, गुरु की किरपा नज़र है। एडा वड्डा पुल बनाया, एक पुल नहीं अनेकों पुल कार सेवा वालियां ने तैयार किए। कहने तो भाव यह है, साधु दे कोल कल्ला दुनियावी धन नहीं हुंदा, वो दुनियावी धन की परवाह नहीं करता। उन्हां दे कोल वो धन है जिस धन का वो एक फुरना भी मन में धारण कर लैन, करोड़ों रुपये उत्थे जमा हो। आ तुसीं दिल्ली का अंदोलन वेख्या, दिल्ली की हिक ते चढ़ के बैठे ने पंजाब के नौजवान किसान। साध संगत उत्थे हुण किसी पैसे की कमी है, किसी को करोड़ों अरबां रुपया पहुँच गया। कल्ला दाल प्रशादे का लंगर नहीं, वो हिंदुस्तान की सरकार परेशान है। बदामां दे लंगर तो सरकारां तो नहीं लगते, गुरु नानक के घर में लगे हुए। साध संगत ये गुरु की नज़र है, क्विंटलों के क्विंटल पिन्नियां जा रही ने बन के, उत्थे गुरु की बख्शिश कृपा बरत रही है। ये किसी बंदे का योगदान नहीं, ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरु नानक साहब के घर का खजाना है। तो साध संगत ये गुरु की नज़र कृपा है। साधु किसी जगह पर जामनी पा दे, किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पई। उन्होंने को ऐसा धन है जिहड़ा धन कदे तोड़ नहीं आता। जिन्हों महाराज ने कहा अकाल पुरख के नाम का धन साधु को इन्ना जुड़ जाता है, सदियां तक करोड़ों बंदे खाते रहन, मुकदा ही नहीं कदे। जो मन चित राध दे तिनकी बरकत खाहे असंख करोड़े। असंख करोड़ा लोग खाते रहते ने, साधु की कमाई की बरकत नहीं कदे मुकदी। आह धरती उत्ते बंदगी वाले जिहड़े कमाई कर गए ने, साध संगत सदियां तक दुनिया खाती रहेगी, वो बरकत नहीं कदे मुके। हाँ दुनियावी शरीरां नूं भुलेखा हो सकता है, आह काम किवें चलेगा किवें चलेगा। साधु के दर ते कोई परवाह नहीं, रंग हसे रंग रोबे, चुप भी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी, वाज सच्चे नाहे। साधु तो मन च फुरना लिया, काम पहला हो जाता। मैं एक साल इत्थे कथा सुनाई सी, एक दिन दरबार साहब भी कही, महापुरुषों के कोल ना नगर के नौजवान इकट्ठे होकर आ गए, बड़े सादे जय महापुरुष सन। वो 11-12 नौजवान इकट्ठे होकर आए, कहते बाबा जी असी टूरनामेंट कराना। कहते भी चंगी गल है पुत कराओ, पर नशिया तो बचो पुत, नशे ना करया कर। साधुओं का तो यही उपदेश होंदा, पुत चंगी गल है कराओ बई टूरनामेंट। कहते बाबा जी बस तुहाडा आशीर्वाद लेना सी, कल्ला आशीर्वाद थोड़ी नाल नौजवानों के मन च इच्छा होंदी भी थोड़ी माया का भी नाल होवे। महापुरुष कहते कोई गल नहीं, नाल ही आशीर्वाद महाराज का, ऐ करो जल पानी छको। आवाज़ दी सेवादार नूं, कहते भी दुध लिया मुंडिया ने, गिलास लिया, जग दुध का भर लिया, दुध छकाया। तो बाबा जी बैठे बैठे नाले दुध छकाते, नाले उन्होंने पुछते, कहते भी किन्ना का नाम रखा। कहते महाराज बाबा जी बेनती है भी जिहड़ा असीं फाइनल टीम का नाम रखा वो 31,000 रखा हुआ, तो जिहड़ी दूजी टीम है 2 नंबर पर आऊगी, कहते उन्होंने वास्ते असीं 21,000 रुपया रखा। कहते अच्छा, कहते कितना हो गया फिर? कहते महाराज 52,000 हो गया। 21,000 2 नंबर वाली टीम का, जिहड़ी फस्ट 1 नंबर पर टीम आऊगी फाइनल जितूगी वह 31,000 ते नाल शील्ड। कहते किन्ने को पैसे हो गए? कहते जी 52,000 हो गया। कहते चलो कोई नहीं, आपे बाबे ने भेज देने, तुसीं दुध छको। इन्ने उन्होंने दुध के गिलास खाली हो गए, 5-7 मिनटों में जो दुध पी लिया। अजे उन्होंने गिलास नौजवाना दुध पी के रखे ने। साध संगत एक गड्डी आके रुकी, वो जो 2 सके भरा उतरे, दस्तारा बनिया। वो पहला अंदर गुरु ग्रंथ साहब महाराज को मत्था टेक के आए, एक डब्बा अंदर चढ़ा के गुरु ग्रंथ साहब महाराज को नमस्कार की, ते फिर वो दोवें भरा
ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਡੱਬਾ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ ਇਟਲੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਨਖਾਹ ਭੇਜੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਆ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਚੱਕੋ ਗਿਣੋ ਖਾ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੂਰੇ 52,000। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਫੁਰਨਾ ਮਨ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਮਨ ਚ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 52,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੁਰਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਪ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਨਾ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੱਕੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ CBSE ਦੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ 10th ਦੀ, ਭਾਈ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਫਿਰ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸਫਲ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਘੱਲਿਆ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਮਿਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ, ਹੋਂ ਕੁਰ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ।
हों कुर्बान जाओ तिना के, हों कुर्बान जाओ तिना के, हों कुर्बान लैण जो तेरा नाम, लैण जो तेरा नाम, लैण जो तेरा, हों कुर्बान जाओ मेहरबाना, हों कुर्बान जाओ, हों कुर्बान जाओ मेहरबाना, हों कुर्बान जाओ, हों कुर्बान मेहरबाना, हों कुर्बान जाओ मेरे, हों कुर्बान जाओ। सतगुरु कृपा करन तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। अति सम्मानयोग स्वामी जी पहुँच गए ने। अगला प्रोग्राम सरवण करो, गज के फतेह बुलाओ, शीस दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।